نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے باب مدینۃ العلم سے بحر علم کا ظہور۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا، سبقت لے جانے والے، پیش قدمی کرنے والے، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی، اور دیگر روایات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سبقت فی الاسلام کا یہ اعزاز بخشا ہے، اور آج ہم آپ کی ذات اقدس سے صادر ہونے والے بحر علم کی کچھ چنگاریوں سے روشنی پائیں گے۔ اس بحر علم کی موجوں میں خود کو موجزن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے فرمودات اور آپ کے ارشادات سے مستفید اور مستنیر ہونے کی کاوش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ شانوں سے نوازا، اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ان شانوں کا، آپ کے فضائل و مناقب کی صورت میں اظہار کیا۔ جب ہم آپ کے بحر علم سے مستفید اور مستنیر ہونے کی طلب لے کر بڑھتے ہیں تو آپ کی معروف زمانہ کتاب نہج البلاغہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ آپ خطبہ اول میں فرماتے ہیں، تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، شمار کرنے والے جس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور کوشش و مجاہدہ کرنے والے اس کا حق بندگی ادا نہیں کر سکتے، اور وہ خدا جس کی ذات اقدس کی معرفت کو علم رکھنے والے بھی کما حق کو نہیں پا سکتے، اور انسانی فکر کی گہرائی اس کے عرفان کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی رب نے
تمام مخلوقات کو اپنی قدرت و اختیار سے پیدا کیا ہے، اسی نے ہواؤں کو ہر سو پھیلایا ہے، اسی خدا نے زمین کی قوت و طاقت اور اس کی بے پناہ حرکت و قوت کو پہاڑوں کی صورت میں میخیں بنا کر اس کے سینے پر ان پہاڑوں کو نصب کیا ہے۔ اور خدا کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ اس کو واحد و یکتا جانا جائے اور مانا جائے، اور اسے ہر چیز سے فائق اور برتر تسلیم کیا جائے۔ وہ خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور ازل سے تا ابد ہے، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، مگر جسمانی حیثیت کی طرح وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ ہر شے سے جدا ہے، مگر جسمانی جدائی کی طرح جدا نہیں ہے، وہ ہر چیز کا حرکات اور آلہ کے بغیر فاعل حقیقی ہے، وہ ہر چیز کو اپنے اپنے وقت پر عدم سے وجود میں لاتا ہے، اسی نے مختلف المزاج اشیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور ہر چیز کو مخصوص مزاج اسی نے عطا کیا ہے، ہر خلق کی صورتیں اور شکلیں اسی نے بنائی ہیں، اسی خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ فضائیں بنائی ہیں، وسیع کائنات بنائی ہے، اور آسمانوں سے ٹکرانے والی ہوائیں اسی نے پیدا کی ہے، اور اس آسمان اور فضائے بالا سے موسلادھار بارش وہی برساتا ہے، اور اس زمین میں تلاطم خیز پانی وہی بہاتا ہے، اسی خدا نے سمندروں میں موجوں کو موجزن کیا ہے، اور اسی نے پانی اور اس کے بخارات کو ہوا کی تند و تیز پشت پر سوار کیا ہے، جس نے بادل بن کر اس بخارات نے پانی نے بارش بن کر بادل بن کر خوب بارش کی طرح برسنا اپنا بتایا ہے، جس نے ہوا کے ذریعے پانی کا رخ بدلا ہے، پھر اسی خدا نے سمندر میں موجوں کو ہر سو پھیلایا ہے، وہی خدا ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے نیچے والے آسمان کو ایک جمی ہوئی اور ایک تھمی ہوئی موج کی صورت میں بنایا ہے، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور ایسی بلند و بالا عمارت کی صورت میں بنایا ہے جس کو ستونوں کی حاجت نہیں ہے، جس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو میخوں سے جڑنے کی احتیاج نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا ہے، اور اس میں ایک روشن اور جگمگاتا ہوا سورج رکھا ہے، اور جس نے اس فضائے بالا میں چاند کو رواں دواں کیا ہے، اسی خدا نے اس کائنات میں فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان فرشتوں میں کچھ وہ ہیں جو اس کی حضور سر بسجود ہے، کچھ وہ ہیں جو صرف رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو حالت قیام میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صف بستہ عبادت میں مشغول ہیں اور اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی جنبش نہیں کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تسبیح کرتے ہیں اور کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں، اور انہی ملائک میں سے وہ بھی ہیں جو علم وحی کے امانت دار ہیں، جو رسولوں کی طرف
پیغام رساں ہیں جو پیغام الہیہ کو لے جانے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ بندوں کے نگہبان ہیں اور کچھ جنت کے درباں ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، باری تعالیٰ نے اپنے ہی بندوں میں سے بعض کو رسول و نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور یہ نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد و ذریت سے مسلسل آتے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے باری تعالیٰ انسانوں سے اپنی معرفت و عبادت کا عہد و پیمان لیتا رہا ہے، اور اس کی بندگی کی ان کو یاد دہانی کرائی جاتی رہی ہے۔ رب کی بھولی ہوئی نعمتیں بندوں کو یاد دلائی جاتی رہی ہیں، اور وحی کے ذریعے ان پر حجت قائم کی جاتی رہی ہے، اور عقل کے خزانوں کو یہاں تک کہ خدا تعالی نے اپنے وعدہ حق کو پورا کر دیا، اور سلسلہ نبوت کو تمام کرنے کے لیے اور ختم نبوت کی مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے، اور آپ کی نبوت کا عہد انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، اور آپ کی ذات اقدس میں نبوت اور ختم نبوت کی علامات روشن ہی روشن تھیں اور ہیں، اور آپ کی ولادت اور بعثت انسانیت کے لیے خیر عظیم کا باعث تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت اور اپنی امت کے لیے وہی کچھ چھوڑا ہے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور ہر نبی کی اپنی سنت ہے۔ بلا شبہ انسان کے نفس سے کچھ کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کی سزا دوزخ ہے، اور اس سے انسان کو ڈرایا گیا ہے، اور کچھ صغیرہ گناہ بھی اس کے وجود سے سرزد ہوتے ہیں جن کی مغفرت کی امید اہل ایمان کو بتائی گئی ہے اور اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب تیسرے خطبہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے تم پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے، اپنے گھر کو سب لوگوں کا اللہ نے قبلہ صلاۃ بنایا ہے، اور ساری دنیا سے لوگ اس کی طرف کھچے ہوئے آتے ہیں جیسا کوئی پیاسا جانور پانی کے لیے آتا ہے، اور اس گھر کی طرف بے تاب ہو کر یوں ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کبوتر اپنے آشیانوں کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حج باری تعالیٰ کے سامنے اپنی فروتنی اور عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور اس کی عزت اور عبادت کی رفت کا عملی ثبوت ہے۔ اس کے گھر کا وہی لوگ حج کرتے ہیں جنہوں نے عالم الست میں اقرار توحید و رسالت کیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 7ویں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ایسے پوشیدہ علم کا رازدار ہوں، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم یوں کانپ اٹھو گے جیسے گہرے پانی میں اور کنویں میں رسیاں کانپ اٹھتی ہیں اور لرزتی ہیں۔ عدل و انصاف کے باب میں فرماتے ہیں، عدل و انصاف میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ جو شخص عدل برتنے میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ ظلم کی صورت میں زیادہ تنگی محسوس کرے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بیعت خلافت کے بعد فرماتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے ایمان کا امتحان اس طرح اب پلٹ آیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
बेसत के वक्त था, और उस जात की कसम जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस किया है, तुम बुरी तरह आजमाए जाओगे, जैसे किसी चीज को छलनी से छाना जाता है। तुम जलती हुई देख के मवाद की तरह ऊपर तले किए जाओगे, यहां तक कि तुम्हारे अदना आला हो जाएंगे और तुम्हारे आला अदना हो जाएंगे, और वो लोग जो पीछे रह गए थे वो आगे बढ़ जाएंगे, और जो हमेशा आगे रहते थे वो पीछे चले जाएंगे। मजीद बयां फरमाते हैं, वो लोग जिनके सामने जन्नत के लहलहाते बाग हों और दोज़ख के भड़कते हुए शोले हों, उन्हें किसी और बात का ख्याल नहीं आता है। वो अमले खैर के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो सुस्ती और गफलत से भागते हैं। और फरमाया, याद रखो रास्ते दोनों तरफ दाएं और बाएं गुमराही के रास्ते हैं, सिर्फ दरमियाना रास्ता ही नजात का रास्ता है, फलाह का रास्ता है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इंसान की सबसे बड़ी जहालत यह है कि वो अपने रब को इस जिंदगी में, इस जीस्त में ना पहचाने। और जिस शख्स की जिंदगी की बुनियाद तकवा और परहेजगारी हो, वो कभी तबाह नहीं होता है। और जिस कौम की खेती में अमल की फसल हमेशा सरसब्जो शादाब रहे, वो फलाह और कामयाबी पाती है। और फरमाया, तुम किसी नफ्स की मुलामत ना करो, बल्कि अपने नफ्स की गफलत पर इसकी मुलामत करो। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, फरमाते हैं कि बंदे को चाहिए कि वो शुबहात के जाल में ना उलझे, इसलिए अगर ऐसा हुआ तो वो मकड़ी के जाले की तरह जाया हो जाएगा। आप अपने 19वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की खल्क में दो शख्स बदतरीन उसकी मखलूक हैं, एक वो जिसे अल्लाह ने इस हाल पर छोड़ दिया है कि वो सिराते मुस्तकीम से भटक गया है और बिद्दतों गुमराही में पड़ गया है, और दूसरा वो शख्स है जो जहालत की बातों में पड़कर खुद गुमराह हो गया है और जहालत की बातों को जोड़ जोड़ कर उम्मत में गुमराही फैलाता है और फितना और फसाद को भड़काता है और अमनो सलाह से दूर रहता है। ये शुबहात में उलझा रहता है, जैसे मकड़ी अपने जाले में उलझी रहती है। फरमाते हैं, जाहिल शख्स कम नजर होता है और ये ऐसी सवारी पर सवार होता है जिन्हें अपने सामने भी हकीकत नजर नहीं आती है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इसी तरह कुरान की फजीलत के बाब में फरमाते हैं, वअन्नल कुरान ज़ाहिरुहु हनीकुन व बातिनुहु हमीकुन वला तफना अजाइबुहु वला तनक़ज़ा गराइबुहु वला तकश्शफु ज़ुलुमातु इल्ला बिही। फरमाया, इस कुरान का ज़ाहिर बड़ा दिलकश है, इसका बातिन बड़ा हमीक है, इसके अजायब कभी खत्म नहीं हो सकते और ना इसके गराइब कभी कम हो सकते हैं। जमाने की सारी जुल्मतें और अंधेरे इसी कुरान के नूर से दूर हो सकते हैं और जमाने की सारी हकीकतें इसी कुरान के इल्म से ही जाहिर हो सकती हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, आप अपने 22वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम इस दुनिया की हकीकत देखना चाहते हो तो वो तुम्हें दिखाई जा चुकी है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो तुम्हें सुनाई जा चुकी है, अगर तुम हदायत चाहते हो तो तुम्हें हदायत दी जा चुकी है। और फरमाते हैं, मैं तुम्हें हक बताता हूं कि इबरतें तुमको सदा दे रही हैं और काबिले इज्तिनाब चीजें तुम्हें रोक रही है, और दीन की दावत और दीन की तबलीग अंबिया के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इसी तरह आप अपने
25वें खुतबे में दौलत की तकसीम के हवाले से फरमाते हैं कि बारी ताला ने हर शख्स का रिज़्क जितना भी उसके लिए मुकद्दर किया है वो बारिश के कतरों की तरह मुसलसल जमीन पर उसके लिए वो रब उतार रहा है। तो अब कोई शख्स अपने भाई के पास, अपने अहलो अयाल के पास और उसके पास मालो मनाल की कसरत और फरावानी अगर किसी के पास देखे तो हसद ना करे बल्कि उस पर रश्क करे। बेशक मालो दौलत दुनिया की खेती है और उस दुनिया के नेक अमाल आखिरत की खेती है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इस दुनिया में असल माल नहीं है बल्कि वो अमाल है जो इंसान इस दुनिया में करके अपने साथ आखिरत के लिए ले जाता है। इसलिए फरमाते हैं वलिसानुस्सिद्क़ यजअलुल्लाहु लिलमर्इ फिन्नास खैरन लहू मिनल माल युवर्रिसुहु गैरहू। फरमाते हैं इंसान का वो जिक्र खैर जिसे बारी ताला लोगों के दिलों और यादों में रखता है, वो जिक्र उस दुनियावी माल से कई दर्जे बढ़कर है जिसका वारिस वो अपनी औलाद को और दूसरों को बनाकर इस दुनिया में से चला जाता है। इसी तरह फरमाते हैं जब जिंदगी में मुश्किलात आए तो सब्र का लिबास पहन लिया करो। वस्तशइरू अस्सब्र फ़इन्नहु अदआ इलन नस्र। फरमाया लिबास सब्र ज़ेबे तन कर लिया करो, इसलिए कि फतो नुसरत हासिल करने का ये बेहतरीन तरीका है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, 19वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं जो शख्स जिंदगी में जिहाद से दूर हो जाता है वो जिल्लत व खारी की जिंदगी बसर करता है, न कदरी का लिबास पहनता है। जो जिंदगी से इम्तिहान और इब्तिला की रिदा को दूर कर देता है वो बदनामियों और रुसवाइयों को अपना मुकद्दर बना लेता है और इस सोचो दिल पर बेअक्ली और उसकी सोचो दिल पर बेअक्ली अपने डेरे डाल लेती है और उसका हक के जिंदगी उसको नहीं मिलता है और जिल्लत उसका दायमी नसीब और मुकद्दर बन जाती है, हत्ता कि वो अपने बुनियादी हक के इंसाफ से भी महरूम हो जाता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, अपने 19वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया, दीन और दुनिया की हकीकत क्या है। फरमाते हैं कि दुनिया अपना मुंह तुमसे मोड़ चुकी है, आखिरत जाहिर होने वाली है। ये दुनिया आज तैयारी का दिन है, कल तुम्हें जन्नत की तरफ आगे बढ़ना है और जहां से तुम्हें पीछे हटना है इस दुनिया में रहते हुए वो अमले दोज़ख है, उसे छोड़ना है। और आखिरत की तैयारी के हवाले से फरमाते हैं देखो इत्मीनान के दिनों में उसी तरह अमल करो जिस तरह खौफ के दिनों में अमल करते हो। आगाह रहो, खबरदार, तुम्हें कूच का हुक्म दिया जा चुका है और तुम्हें ज़ादे राह का राज बताया जा चुका है। मुझे तुम्हारे मुताल्लिक सिर्फ 2 चीजों का अंदेशा है, एक तुम्हारा अपनी ख्वाहिशात की अंधी पैरवी करना है और दूसरा अपनी जिंदगी में लंबी उम्मीदें कायम करना है। आगाह रहो, इस दुनिया से हर वो तोशाए नजात अपने साथ यहाँ से ले जाओ जो कल क़यामत के दिन तुम्हारे नफ्स को अज़ाबे जहन्नम से बचा ले। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, अपने 36वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं अय्युहन्नास इन्ना ली अलैकुम हक्कन वलकुम अलैया हक्कुन फअम्मा हक्कुकुम अलैया फन्नसियतु लकुम व तुफीरु फ़िआकुम अलैकुम व तालीमुकुम कैला तजहलू व तादीबकुम लिमा तअल्लमू व अम्मा हक्की अलैकुम वल वफ़ाउ बिल बैत वन नसीयतु फिल मशहद वल मुगीब वल इजाबत हीना अदऊकुम व तातो हीना आमुरुकुम। फरमाया है लोगों, यकीनन
कुछ मेरे तुम पर हकूक हैं और कुछ तुम्हारे मुझ पर हकूक हैं। मुझ पर तुम्हारा हक ये है कि मैं हमेशा तुमको नसीहत करूं और तुम पर माले गनीमत मुसावी तकसीम करूं और जिन चीजों से तुम ना वाकिफ हो उनकी तुमको तालीम दूं और जिन आदाब से तुम बेखबर हो उन आदाब जीस्त को तुम्हें सिखाऊं और तुम पर मेरा ये हक है कि मेरी बैत का अहद पूरा करो। मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में मेरे साथ मुखलिस रहो और मैं जब भी तुमको पुकारूं तो तुम लब्बैक कहो और मैं जब भी तुम्हें कोई हुक्म दूं तो तुम उसको बजा लाओ। आप अपने 39 खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, मैं दीन इस्लाम की हमायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त खड़ा हुआ हूं जब लोगों ने बुज़दिली दिखाई। मैं उस वक्त सामने आया जब लोग अपनी गिरेबानों में अपना मुंह छुपाते थे। मैं अदालतों कज़ा में काजी की हैसियत से उस वक्त बोल रहा था जब लोगों की ज़बानें लड़खड़ाती थीं। मैं नूर इलाही की रोशनी से अलूम से उस वक्त भी मुज़य्यन था जब दूसरे बेखबर थे। मेरी आवाज उस वक्त कम सिनी और ज़ोफ़ की वजह से नरम थी मगर साबिक फिल इस्लाम होने की वजह से उनसे सर बुलंद था। मजीद बरां फरमाते हैं, तुम्हारा हर कमजोर मेरे नजदीक ताकतवर है, इज्जतदार है, यहां तक कि उसका हक उसे वापस दिला दूं। और फरमाया तुम्हारा हर ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है, यहां तक कि उससे कमजोर का छीना हुआ हक वापस लुटा दूं। और फरमाया हम हर हाल में खुदा की रजा पर उसके फैसलों पर राजी हैं और उसके हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, वफादारी और सच्चाई के बारे में अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, यकीनन वफा और सच्चाई बहम एक हैं। वफा एक ऐसी सिपर और ढाल है जो इंसान के किरदार की हिफाजत करने वाली है। जो शख्स ये जानता है कि उसे अपने मौला की तरफ पलटना है और अपने रब से वो कभी भी बेवफाई नहीं करता है। हम ऐसे जमाने में हैं जिसमें बाज लोगों ने मकरो फरेब को अक्लमंदी समझ लिया है और बाज ने जहालत को मुदब्बरियत समझ लिया है और इनके ये सब हरबे हमारे सामने हैं। हम खुदा का अमरो नहीं, हमें खुदा का अमरो नहीं रोक रहा है, इसलिए सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और उनके मकरो फरेब को नजरअंदाज कर देते हैं। जिस शख्स को अपनी जिंदगी में किसी भी गुनाह से फुर्सत नहीं, वो इन चीजों में, दुनिया के मकरो फरेब में वो तेज गाम है और हर काम को हीलाओ मकर से किए जा रहा है। अपने 44वें खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, है लोगों, ये जिंदगी अमल का जमाना है, ये हिसाब का जमाना नहीं है। कल रोजे क़यामत हिसाब का दिन होगा और उस दिन अमल का जमाना और वक्त ना होगा। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, अब हम आपके अक़वालों इरशादात में से कुछ और इस तरह की हिकमतों को तलाश करते हैं जो हमारी जिंदगी को कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाने वाली हैं। आपने फरमाया, जिस शख्स ने लालच को अपना शिआर हयात बना लिया, मन इस्तशहरा अत्तमा, उसने खुद को हकीर व रुसवा कर दिया। जिसने अपनी बदहाली का पर्दा खोल दिया वो खुद अपनी ही वजह से जलीलो रुसवा हुआ। जिसने अपनी जबान को अपने ऊपर हाकिम बना लिया, उसने अपने दिल की हुकूमत को कमजोर कर लिया। मजीद बरां फरमाते हैं, अल बुख्लु आरुन वल जुब्नु वल फक्र यखरिसुल फतन। फरमाया बुखल आर है, बुज़दिली ऐब है, नादारी ज़हीन आदमी को ऐसा गूंगा बना देती है कि वो अपनी हाजत पेश नहीं कर सकता। मुफलस आदमी
اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، صبر شجاعت ہے، زہد دولت و ثروت ہے، پرہیزگاری ڈھال ہے۔ آپ طالب علموں کو علم کی طرف راغب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، العلم وراثت کریمہ، علم ایک باعزت وراثت ہے، سوچ و بچار غور و فکر کا عمل، الفکر مرآت الصافیہ، ایک صاف آئینہ ہے۔ مزید برآں فرماتے ہیں، عقل مند کا سینہ، اس کا سینہ وہ صندوقوں کا ایک راز ہے، رازوں کا ایک صندوق ہے، اور چہرے کی بشاشت اور تازہ روئی محبت کا پھندا ہے، بردباری اور رواداری عیبوں کا دفن اور مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر سب لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اس پر ناراضگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ انسان کی ساخت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیسا عجیب الخلقت ہے، جو چربی سے دیکھتا ہے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے باتیں کرتا ہے، اور ایک ہڈی کے ذریعے سنتا ہے، اور ایک سوراخ کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے ادار دے دیتی ہے، اور جب کسی سے یہ دنیا اپنی پیٹھ اور اپنا منہ پھیرتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی چھین دیتی ہے۔ مزید برآں فرمایا، اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ میل جول میں ایسے رہو، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تمہارے رخصت ہونے پر لوگ تم پر روئیں، اور جب زندہ رہو تو سارے لوگ تمہاری طرف مائل رہیں، اور اگر دشمن پر قدرت پالو تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنے دشمن کو اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ فرمایا، لوگوں میں سے بے چارہ اور بے سہارا وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنا دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ بے چارہ اور بے سہارا وہ ہے جو اپنے بنے بنائے دوستوں کو بھی کھو بیٹھے۔ اور فرمایا، جب نعمتوں کی کثرت تمہاری زندگی میں آ جائے تو ان کی ناشکری کر کے ان کو خود سے دور نہ کیا کرو۔ فرمایا، بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، کیونکہ ان میں سے جب کوئی ٹھوکر کھا کر گرنے لگتا ہے تو اللہ اس کی دستگیری کر کے اسے سنبھال لیتا ہے، اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو فقط اس کا نسب کبھی بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی طرح فرمایا، کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنا اور کسی غم رسیدہ کے غم کو دور کرنا اور غم سے نجات دینا، یہ عمل بھی گناہ کبیرہ کے لیے ایک عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، ایک صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے، چوتھا جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر 4 شعبوں پر قائم ہے، ایک شوق ہے، ایک خوف ہے، ایک زہد ہے اور ایک ترقب ہے۔ فرمایا، جنت کا مشتاق نفسانی خواہشات کو بھول جاتا ہے، دوزخ کا خوف رکھنے والا محرمات سے بچا رہتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا زہد اختیار کرتا ہے، اور دنیا کی مصیبتوں کو بآسانی برداشت کر لیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر زمانے کے طلباء کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے دل کو سرور علم کی نعمت کے ساتھ دیا کرو۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ خیر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، خیر یہ نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد بڑھ جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم کثیر ہو جائے اور تمہارا علم، تمہاری برداشت عظیم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں، تفکر سے علم بڑھتا ہے، اور اس تفکر و تدبر کی طرف راغب کرتے ہوئے واضح کیا، ولا علم کا تفکر، تفکر جیسا
कोई इल्म नहीं। फरमाते हैं इल्म माल से बेहतर है, इल्म तुम्हारा पहरा देता है, जबकि माल का पहरा तुम खुद देते हो। माल खर्च करने से कम होता है और इल्म जितना भी खर्च करो उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। माल के जवाल के साथ ही माल चाहने वाले भी तुमसे ला ताल्लुक हो जाते हैं। फरमाया इल्म के जरिए दीन की मार्फत हासिल होती है, इल्म की कुव्वत से ही इंसान दूसरों से अपनी इताअत कराता है और इंसान जिंदगी में मरने के बाद भी इल्म के जरिए ही नेक नामी पाता है। और इसलिए इल्म का मकाम हाकिम का है, जबकि माल का मकाम महकूम का है। इल्म के जरिए इंसान दूसरों पर हुकूमत करता है और माल पर दूसरे लोग हुकूमत करते हैं। फरमाते हैं अन्नास अदाउन मा जाहिलू, लोग इस बात की मुखालफत करते हैं जिसको वो जानते नहीं। फरमाते हैं मन फाहिमा हुआ आलिमा, जो समझ जाता है वही साहिबे इल्म हो जाता है। आपने फरमाया दानश्वरों का कलाम जब दुरुस्त होता है तो वो माशरे के लिए दवा बन जाता है, और जब गलत होता है तो वही कलाम उनके लिए पूरे माशरे के लिए एक मर्ज बन जाता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, खुलासे कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करूंगा, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को बारी ताला ने बेपनाह मकाम व मर्तबा अता किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म नबुव्वत का उनको दरवाजा बाबुल इल्म करार दिया है, अपने इल्म व हिकमत का उनको बाबो मदीनतुल इल्म फरमाया है। इसलिए इरशाद फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल मदीना फलयातिल बाब। फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जो इस शहर इल्म में दाखिल होना चाहता है उसे चाहिए कि वो इस दरवाजे के जरिए से आए। जबकि इमाम तिरमिज़ी ने जो रवायत की है उसमें ये अल्फाज आए आना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबू है, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि सैयदाए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बीमार हुई तो उनकी इयादत के लिए आप तशरीफ ले गए और तो उस वक्त इरशाद फरमाया अवा मा तरदीना इन्नी ज़व्वजतुके अक़दम उम्मती सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन व आज़महुम हिल्मन। क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि मैंने तुम्हारी शादी उस शख्स से की है जो मेरी उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है और इनमें सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है और इनमें सबसे ज्यादा हिल्म और बर्दाश्त रखने वाला और बुर्दबारी रखने वाला है। हजरत सुलेमान बिन बुरीदा रवायत करते हैं कि उसमें ये भी रवायत में अल्फाज आए इन्ना इब्नई का लेमन शाबा अखलिल जन्ना, वल्लाह तुम्हारे शहजादे तुम्हारे बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। हजरत अली शेर खुदा अपने इल्मी मकाम से खुद इस उम्मत को आगाह करते हैं, फरमाते हैं सुलूनी वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन यकूनु इला यौमल क़ियामा इल्ला हद्दस्तुकुम बिही। फरमाया जो चाहो मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जो क़यामत तक के भी इल्म से मुताल्लिक होगा तुम्हें इसी मजलिस में जरूर जरूर दूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्मी वजाहत और इल्मी अजमत का एतराफ किया है और फरमाते हैं अलीयुन अक़ज़ाअना, फरमाया हमारे सबसे बड़े काजी हजरत अली करमुल्लाह वजहू है। इसी तरह हजरत उमर फारूक फरमाते हैं काना उमर यकूल लोला अलीयुन ला हलका उमर। फरमाते हैं कि अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना होते अपने जमाने हुकूमत में तो फरमाते हैं उमर हलाक हो जाता अगर अली ना होते। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं अन्नल कुरान नाज़ल अला सबत अहरुफ मा मिनहा हरफुन इल्ला लहू ज़ाहिरुन व बतनुन व इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। बेशक कुरान 7 हरूफ और 7 किरात पर नाजिल हुआ है, इसका हर हर्फ उसका एक जाहिर है एक बातिन है। बेशक हजरत अली इब्न तालिब के पास जाहिर का इल्म भी है और बातिन का इल्म भी है। मजीद फरमाते हैं अक़ज़ा अहलल मदीना अली इब्न अबी तालिब, अहले मदीना के सबसे बड़े काजी हजरत अली शेर खुदा हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आपकी इल्मी फजीलत का इतराफ़ यूँ करते हैं, फरमाते हैं काना अलीयुन
واللہ قد ملیا علمن و حلمن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بہت زیادہ علم والے اور حلم والے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علم کی بلندیوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتی ہیں قالت عائشہ علی عالم الناس بالسنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں حضرت علی سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ کے علم نبوت اور رسالت کو جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیہ حضرت علی المرتضیٰ کی علمی فضیلتوں کا اعتراف یوں کرتے ہیں وَقَاطِعٌ فِي الْعِلْمِ، حضرت علی اپنے علم میں انتہائی پختہ اور سکا تھے۔ حضرت علی شیر خدا اسد اللہ کو رسول اللہ کی صحبت و تربیت اور آپ کی کفالت اور آپ کی نگہداشت نے علم کی دنیا کا قائد، امام اور قیامت تک کے لیے راہبر و رہنما بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے فیض یافتگان کے خصائص، فضائل، مناقب اپنی لسان سخاوت اور اپنی لسان فصاحت سے بیان کیے ہیں۔ ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی نرالی اور ایک منفرد شان ہے، مگر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب و مدینۃ العلم کا اعزاز اور انعام بخشا ہے اور اپنے علم نبوت سے حصہ وافر عطا کیا ہے اور بے حد و بے شمار علم ظاہر اور علم باطن سے نوازا ہے۔ اور وہی فیض علم جب ایک بحر و سمندر بن کر آپ کی ذات میں جاری ہوتا تھا، حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی ذات سے پھوٹتے تھے۔ تمام صحابہ اکرام انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اعتراف کرتے تھے اور در حقیقت وہ علم نبوت کا وجود علوی میں اعتراف کرتے تھے۔ یہی اعتراف ان کا جذبہ ایمان تھا اور ان پر ثابت قدمی ان کا عمل ایقان تھا، ان کا فعل اسلام تھا۔ اس لیے جملہ صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علوت اور شان بحر علم کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود باب العلم کی شان میں سب صحابہ اکرام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کننا نتحدث ان اقصى اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، اہل مدینہ میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے عالم اور قاضی حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو اس علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ اس شہر علم میں اس دروازے کے ذریعے سے آئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عصر حاضر میں ہمارے تعلیمی ادارے علم کے مراکز ہیں۔ ان مراکز علم کا شہر علم اور باب العلم کے ساتھ ہمیں ربط و اتصال اگر پیدا کرنا ہے، اگر یہ ہم ربط و اتصال پیدا کر دیں تو علم کی دنیا کی امامت، قیادت، سیادت آج بھی ہماری طرف اپنا رخ زیبا پھیر سکتی ہے۔ اور اس شہر علم سے اور اس باب العلم سے ہمیں اپنے ربط کو مضبوط و مستحکم کرنا ہے، اور اس پنجتن کے گھرانے سے اور اس عظیم خانوادے سے اس امت نے ہر دور میں دین کی طاقت اور قوت حاصل کی ہے، اور اس کائنات کے آئین اور قانون کو اسی در سے لیا ہے، اور انہی کے علم کے توسط سے ساری دنیا میں مسلمانوں نے علم کی حکمرانی کی ہے اور اپنے علم کے علم حجاز و چین اور روم کی سرزمین پر نصب کیے ہیں، جس کا اعتراف اقبال اسرار خودی میں یوں کرتا ہے قوت دین مبین فرموداش کائنات آئین پذیر از دوداش، ذات او دروازہ ہے شہر علوم، ذات او دروازہ ہے شہر علوم، ز فرمانش اعجاز و چین و روم، ز فرمانش اعجاز و چین و روم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔